Welcome to today's session, my dear students. The basic thing which we want to be very serious about the topic is tense. For learning grammar, tense, verb, and persons. These are the three items. First of all, we should be very particular about these things. And among these three, I would like to speak something about tenses today. Before going to this one, dear students, we should be very clear about verbs because every verb is in the form of three. First one is present tense, second one is past tense, and third one is past participle. I mean verb 1, verb 2, and verb 3. So when we know about the verb, then it will be easy to know about the tenses. Okay. As far as we know, there are three forms in verbs. Similarly, we have 12 kinds of tenses we have. The tense can be divided into three types. One is present, the second one is past, and the next one is future. So present is divided into 4, past is divided into 4, then future also is divided into 4. So the structure is given. Please have a look. Paranga, பார்த்தா உங்களுக்கு clear தெரியும். Yeah. Now what is given here? Present has 4, past has 4, and the future has 4. Let us see the first one, present tense. And present tense is divided like this: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. And when we come to the next one, past, simple past, past perfect, past perfect continuous, and one more is past continuous too. Then future, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. And if you have a look here, the structure I am going to give you now, it is not very easy to learn everything in an easy way within a short time. So I will give you some clue points to keep everything in your mind continuously without fail. First one, simple present. How will you know about this one? Before that, please have a glance. The structure of the present tense is subject, verb, or verb yes, or verb es. I will give you the explanation now. Subject can be a person, place, or thing. Person male, female, whoever it is. You should be very clear about the subject. What is the meaning of subject? Maybe a noun, pronoun, or male, female, things, place, whatever it is, that they are called subject. Verb means the very important one. Without verb, there is no sentence, because verb is very important for a sentence. So verb should be very, very clear, and you should understand what is the meaning of verb. How will you divide the verb into 3? For example, do means do, did, done, like this. So verb is important. If the verb is, if the subject is third person singular, means you are supposed to add yes to the verb. For example, I like coffee, you like coffee, she likes coffee. Here, because she is third person singular. That's what I told you before entering to the grammar. You should know something about person. First person, second person, third person. First person singular, second person singular, third person singular. First person plural, second person plural, and third person plural. These should be very clear in your mind first. Then if you go to this tense, it will be very easy to understand. That's what I like coffee, you like coffee, she likes coffee, he likes coffee. Which means here we add yes to the verb. Why? Because it is given in present tense. Which means what? In present continuous tense, or what are the other in simple past tense, we should not give yes to the verb. Only in present tense we are supposed to add yes or es. For example, I do my work, you do your work, he does his work, he does. Here es is added. That's why yes or es should be added when the subject is third person singular, and one more is it is given in present tense. That is very important. Present tense la irundha tha subject third person singular irundha tha verb oda es sekano. That's very important. How will you identify whether it is, how can we use the present tense? எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு just some general words I give you. First of all, the sentence should be habitual action. Habitual means your daily routine work.
It happens daily. For example, I read newspaper every day. I read newspaper every day, which means what? You are reading today, tomorrow, and daily you are going to use. I will give you some keywords for this later. First of all, I give you the simple present tense will be having such kind of idea. One is habitual action, and one more is proverbs, and one more is universal truth. For example, the sun rises in the east, which means tomorrow it may not rise somewhere else. Daily it rises in the east only. That's why that is universal truth. And one more is proverb, union in strength. Like this we use, no? So all proverbs will be in the present tense form, like this. Please listen to this format. In the present tense, I, we, you, and they. These four subjects will take verb 1. I mean without yes, okay? For example, I like, we like, you like, they like. That's all. There is no yes. Whereas he, she, it means he likes, she likes, it likes. For example, if you take that one, do means I do, we do, they do, you do. That's all. But when you go to this third person singular, he does, she does, it does. Here es is added. Okay. This is the structure format of present tense. Now I will just give you the keywords for this present tense. What are the words? Please have a look. Usually, daily, every day, generally. So these are the words, keywords to understand whether the sentence is in the structure of present tense. So when you see the word usually, daily, every day, you can automatically come to a conclusion that it is given in present tense. Then I'll give you some examples. Please look this. Suresh plays the piano every day. Paranga, board paranga. Suresh plays the piano every day. The sun rises in the east. My son is generally calm. So these are the words for identification of present tense. Then let us step into present continuous tense. Before going to that, I'll give you the keywords for present continuous tense. Keywords in now, at present. These two words are the keywords to identify whether it is in the present continuous tense. And let us see, my dear students, the format of present continuous tense. Subject is or am or are plus V1 ing. I mean verb 1 ing. For example, do means doing. That is what verb 1 ing. Format is given. Let us see example for this. Suresh is playing the piano now. Before I told you Suresh plays the piano, that is present tense. Now it is Suresh is playing the piano. For example, she is playing the piano. I am playing the piano. They are playing the piano. Like this, according to the subject, whether it is singular, plural, we have to identify and choose the particular auxiliary verb connecting to the subject. For example, I am, you are, she is, you are. Like this, you have to connect the particular auxiliary verbs with the subject. Next one, let us see which one is agreeing with the subject. You and we and they. These three verbs, three subjects, you, we and they. These three subjects will agree with are. Okay, are, which means we are playing, you are playing, they are playing. எதோட சேர்ந்து பார்க்கணும், we, you, they. இது மூணுமே வந்து are என்ற வெர்போட தான் லிங்க் ஆகும். அதுக்காக you am playing சொல்ல முடியாதுல்ல, you am playing சொல்ல முடியாது, you is சொல்ல முடியாது. So there are particular auxiliary verbs agree with particular subject. அந்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னா, இப்போ we, you, they இது வந்து ஆரோட சேரும். I என்பது am ஓட சேரும். She, he, she, it இதெல்லாம் வந்து is ஓட சேரும். எங்க present tenseல. Okay. Similarly, when we go through the next one, the words are very important to know about the auxiliaries. What are the auxiliaries? Is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, then will, would, can, could, may, might, shall, should, like this, must, dare, ought to, used to, have, has, had. All these nearly 27 words are called auxiliary.
What do you mean by auxiliary here? Auxiliary means to help. To help. For example, present tense is in the form of present continuous tense means we have to add some more words. It helps am. For example, I write a letter. I want to write as in the present continuous tense. I want some more auxiliary verbs. எனக்கு இன்னொரு உதவி தேவைப்படுது. Present tense present continuous tense மாற்றணும். எனக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுது. அப்போ அந்த உதவிக்கு வர்றப்ப தான் என்ன செய்யுதுன்னா amன்ற ஒரு வெர்பத்துக்கு எடுக்கிறேன். I am writing. am வந்து ing சேர்க்கிறேன். ஸோ am எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால அது மெயின் வெர்ப் ஆகலை, ஜஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அதனால தான் ஹெல்பிங் வேர்ப் அல்லது இன்னொரு வேர்டு இங்கிலீஷில் ஆக்சிலரி வேர்ப். Now let us jump into present perfect tense. What are the keywords? Just have a look. Just now, now. These are the keywords for present perfect tense. Let us see the format. Subject, has or have, and verb 3 form. For example, why it is has or have given? For example, subject வந்து third person singular இருந்துச்சுன்னா has யூஸ் பண்ணணும். Subject வந்து plural இருந்துச்சுன்னா have யூஸ் பண்ணணும். For example, I have, I வந்து singular இருந்தாலுமே have தான் எடுக்கும். I have played football. You have played football. They have played football. He has played football. She has played football because he, she, third person singular. That's why. Okay. Now let us see the first one. Example, I have taken lunch just now. இப்போ தான் சாப்பிட்டு முடித்தேன். அதுக்கு தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ தான் உள்ளே வந்தேன், இப்போ தான் வெளியே போனார் அப்படி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா. ஜஸ்ட் நவ் த ஆக்ஷன் ஹேஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட். தட் இஸ் வாட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் தி எக்ஸாம் ஜஸ்ட் நவ். இப்போ தான் எக்ஸாம் முடிச்சு வெளியே வந்தாங்க. அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நடந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes இந்த கேப்பில் தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சொல்கிறேன். ஐ வி யூ தே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஐ வி யூ தே இது வந்து ஹாவோட அக்ரி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we have taken lunch. They have taken lunch. I have taken lunch. Like this. She, he, it. These 3 words will take has. ஏன்னா third person singular rights. அதனால தான் நம்ம அதை கரெக்டாக எதோட பொருந்துன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். Now let us go to the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense எப்போ போகும் அப்படின்னா, the action was started in the past and continuing up to present. ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செயல் நடந்திருக்கு, அதை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு, இனிமேல் நடந்துட்டு இருக்கும். தட் இஸ் கால். காலையிலேருந்து இன்னமும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் பாடிக்கிட்டே இருக்கான், காலையிலேருந்து பாடிட்டு இருக்கான், மதியம் பாடுறான், இன்னும் பாடிட்டு இருக்கான். இந்த டயத்தில் தான் என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he has been singing since morning. காலையிலேருந்து இன்னும் வரைக்கும் பாடுறான். அப்போ சம் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, சின்ஸ். இந்த கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சின்ஸ்னா அப்போ இருந்து, சின்ஸ்ன்றப்ப ரெண்டாவது there are 2 ways. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப யூ கேன் யூஸ் இயர் டு. சின்ஸ் 1973, சின்ஸ் 1974, லைக் திஸ். ஆனால் அதே இதை ஃபார் யூஸ் பண்ணால் பர்டிகுலர் டயத்தை யூஸ் பண்ணணும், பர்டிகுலர் பீரியட், பர்டிகுலர் டேஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணணும். நவ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் பிளேயிங் சின்ஸ் மார்னிங். மார்னிங் காலையிலேருந்து இன்னும் வரைக்கும் விளையாடுறாங்க. இதுலேயும் அதே அக்ரிமெண்ட் தான். ஐ வி யூ தே இது வந்து ஹேவ் அக்ரி ஆகும். ஹீ ஷீ இட் வந்து ஹேஸ் அக்ரி ஆகும். நவ் ஐ கிவ் த ஒன் மோர் tense that is simple past. What do you mean by simple past? நடந்து முடிந்த ஆக்ஷன். பாஸ்ட் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் 4 பார்த்துட்டோம். பாஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட், அவ்வளோதான். இதுக்குரிய கீவேர்டு என்ன சொல்லலாம்? எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் டே, மந்த், இயர் அப்படின்னு கடந்து முடிஞ்சதை வந்து பயன்படுத்துறதுனால பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் டு, அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ரோட் எக்ஸாம், ஹீ ரோட் எக்ஸாம். இதில் வந்து ஹீக்கு வந்து இஎஸ் சேர்க்கக்கூடாது. காரணம் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கணும். ஆனால் இது பாஸ்ட் டென்ஸ்னால வெர்போட எஸ் சேர்க்க வேண்டாம். காரணம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தாலும் எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஐ வென்ட் டு தேனி எஸ்டர்டே. Anto played football yesterday. முடிந்து ஆக்ஷன், தட்ஸ் ஆல். இதே தான் இதில் எல்லாத்துக்குமே ஐ மீன் ஐ வி யூ தே ஹீ ஷீ இட் எல்லாத்துக்குமே V2 தான் வரும், எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், ரோட், ரிட்டன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐ ரோட், வி ரோட், யூ ரோட், தே ரோட், ஹீ ரோட், ஷீ ரோட், இட் ரோட். எல்லாத்துக்குமே ரோட் தான், எஸ் சேர்க்க வேண்டாம். Let us jump into past continuous tense. What do you mean by this one? An action which was in the progress in the past.
பாஸ்ட்லேயே ஒரு கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு. பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம், ஆனால் கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு. அதுக்குரிய கீவேர்டு எஸ்டர்டே, மார்னிங் செஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், தெரியுதா? சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் V1 ing, ஐ மீன் verb 1 ing. எக்ஸாம்பிள், சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தால் அதுக்கு வாஸ் சேர்க்கணும். சப்ஜெக்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இல்லாமல் மற்ற அனைத்து இருந்துச்சுன்னா வேர் சேர்க்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எக்ஸாம், he was writing exam, they were writing exam, you were writing exam. See the difference? Yeah. I give you one more two examples. I was learning Hindi yesterday morning. Anto was playing football yesterday. Was, were plus verb ing. இதில் அக்ரிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா I, we, you, they வந்து வேரோட அக்ரி ஆகும். He, she, it வந்து was ஓட அக்ரி ஆகும். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பாஸ்ட்லேயே an action completed before an action had completed earlier. எப்படின்னா ரெண்டு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கும், அதில் எந்த ஆக்ஷன் முதல் நடந்துச்சு அந்த ஆக்ஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டு ஆக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸும் இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்ன சொல்கிறேன், பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு பையன் போனால் அவன் போகிறது ஒரு ஆக்ஷன், பஸ்ஸு அங்கே விட்டுட்டு போனது ஒரு ஆக்ஷன். ரெண்டு ஆக்ஷன் என்னென்னா, பஸ்ஸு வெளியே போயிடுச்சு ஒரு ஆக்ஷன், இவன் போனால் ஒரு ஆக்ஷன். ரெண்டுமே ஒரே தடவை நடந்திருக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில். அப்போ என்ன எது முதல் நடந்ததுன்னு யோசிக்கணும். எது முதல் நடந்துச்சு? பஸ்ஸு முன்னாடியே போயிடுச்சு, இவன் ரெண்டாவது தடவை போயிருக்கான். ரெண்டுமே ஆக்ஷன் தான். எது? வண்டி நகல்றது, லீவிங், லீவ், லெஃப்ட் அந்த வேர்பு. இவன் ரீச் பண்ணுறது அல்லது என்டர் பண்ணுறது. ரீச் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு வேர்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ ரீச் பண்ணுறதுனா ரீச்ன்றது ஒரு வேர்பு, ரீச்ட் ஒரு வேர்பு, லீவ், லெஃப்ட் ஒரு வேர்பு. இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுக்குரிய வேர்பு தான் இது. இதில் முக்கியமானது என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டு ஆக்ஷனில் எந்த ஆக்ஷன் முதல் நடந்துச்சோ அங்கே தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொன்னேன்? சப்ஜெக்ட் ஹேட் V3ன்னு சொன்னேன். அப்போ லீவ், லெஃப்ட் அதுதானே ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. அதனால என்ன பண்ணணும், அதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்ன சொல்கிறேன், நான் ரீச் ஆகிட்டேன் ஆனால் பஸ்ஸு போயிடுச்சு. நான் போய் பஸ் ஸ்டாண்டை ரீச் ஆகிட்டேன், பஸ்ஸு போயிடுச்சு. பஸ்ஸு போனது தானே ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன், அதானே முதல்ல நடந்துச்சு. நான் போனது ஃபஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி பஸ்ஸு போச்சு, அதுதான் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன். அதனால் when I entered the bus stand, என்டர்ன்றது என்னுடைய வேர்பு. when I entered the bus stand, the bus had left. bus had left. ஏற்கனவே அந்த பஸ்ஸு போயிடுச்சு. when I entered the bus stand, the bus had left. அப்போ ரெண்டு ஆக்ஷன் வர்றப்ப ஒரு ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸும் இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் கொடுக்கணும். that is the first rule. I will give one more example. when I entered the school, the bell had rung. அப்போ என்ன அர்த்தம்? பெல் முன்னாடி அடிச்சிருச்சு, நான் வந்து ரெண்டாவது தான் போனேன். அப்போ ரெண்டாவது போனாலும் என்னுடைய ஆக்ஷன் ரெண்டாவது நான் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் என்னது? பெல் ரிங் பண்ணுறது தான். அப்போ when I entered the school, the bell rang. இது முக்கியமான இன்னொரு விஷயம். I, we, you, he, she, it இது எல்லாத்துக்குமே had அக்ரி ஆகும். had எல்லாத்துக்குமே had தான். இங்கே ஹேவுக்கும் ஹேஸுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில். ஓகேவா? go to the next one. past perfect continuous tense. இது என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க. an action which was started in the past, in some points of post it got over. அதாவது பழைய ஒரு நடந்தது கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு, அந்த ஆக்ஷன் போய்கிட்டே இருக்கு, அவ்வளோதான். இப்போ கடந்த காலம் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் போயிட்டே இருக்கு. அப்போ தான் நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். கீவேர்டுக்கு என்னென்னா when நான் நுழையும் போது, வென்னுனா நான் நுழையும் போது, நான் பார்க்கும்போது, நான் அவனை பார்க்கும்போது, நான் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது என்ன நடந்துச்சோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக், பார்க்கவே தெரியும். பழைய காலமாக இருக்கணும் ஆனால் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும், அப்படி ஒரு யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காந்தி ஹேட் பீன் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஃபார் 30 years. ஃபார் 30 years. ஃபார் யூஸ் பண்ணால் 30 years, சின்ஸ் யூஸ் பண்ணால் பர்டிகுலர் வருஷம். 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன வருஷமோ அந்த வருஷத்தை போட்டு காமிக்கணும். இதுதான் ஃபாருக்கும் சின்ஸுக்குரிய வித்தியாசம். அப்போ என்னன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஆனால் பழைய காலத்திலேயே நீண்டு போயிட்டு இருக்கு. அந்த நீண்டமான ஒரு செயலுக்கு தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். காந்திஜி had been struggling for freedom for 30 years.
One more. The First World War had been going on for 4 years. First World War had been going on for 4 years. Past perfect continuous tense. இதில் எல்லாமே அதே தான். I, we, you, they, அதே மாதிரி he, she, it எல்லாத்துக்குமே had been continuous பொருந்தும். No doubt. Let us jump into the next one. Simple future tense. Keywords tomorrow, next. Keywords என்ன பண்ணுறோம்? Tomorrow, next வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது future tense புரிஞ்சுக்கிட்டோம். Very easy one. எப்படி? Subject, will or shall plus verb 1. எப்பயுமே will, shall பின்னாடி verb 1 தான் வரும். எப்பயுமே verb 1 தான் வரும், அது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I will go, I shall go. அதே மாதிரி we shall go. இந்த ஷெல்ன்றது பொதுவாக கிராமரை பொறுத்தவரை ஐக்கும் வீக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க காமனாக ஷெல். இன்னொரு கிராமரில் யூ ஷெல் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும். அது வில் கம் டு த லேட்டர். ஷெல் அப்படின்றது ஐக்கும் வீக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வில் வந்து ஐக்கு வீக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், I will watch TV tomorrow. I will watch TV tomorrow. நாளைக்கு நான் டிவி பார்ப்பேன், அவ்வளோதான் சொல்ல போகிறேன் எதிர்காலத்தை. I will go to hospital tomorrow. I will go to தேனி tomorrow. That's all. I will meet you tomorrow. சொல்லுவாங்கல்ல, I will meet you tomorrow. அது மாதிரி இதுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா ஐக்கு வீக்கு வில் ஷெல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதி எல்லாத்துக்குமே யூ, தே, ஹி, ஷி, இட் எல்லாத்துக்கும் வில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்த்தீங்களா? வெரி குட். Let us go to the next one. Future continuous tense. An action which was in the progressing in one particular time in the future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து பேசுவோம்ல, நாளைக்கு நாளை கழிச்சு பேச வேண்டிய விஷயத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் குறிப்போம். தட் இஸ் கால் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்குரிய ஃபார்மேட் சப்ஜெக்ட் will, shall, be plus v1 ing. I will give you an example. There are 2 examples in the board. If you have a look, I will be completing my work tomorrow evening. அப்படின்னு அர்த்தம் நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே இந்த வேலையை நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னும் வேலை நடக்கலை, நாளைக்கு தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கும், ஆனால் முடிச்சிருவேன். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சொல்கிற பார்த்தியா, தட் இஸ் பாயிண்ட். He will be finishing his project tomorrow morning. அப்போ இப்போ பேசுகிறோம் நாளைக்கு காலையிலே முடிப்பேன் போல அப்படின்னு கேஷுவலாக சொல்லுவோம்ல. இப்போ போகிற சில பார்த்தா நாளைக்கு காலையிலே இந்த வேலையை முடிப்பேன் போல அப்படின்னு அர்த்தம். He will be finishing his work tomorrow morning. இந்த இடத்துக்கு தான் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இதே ஒர்க் தான் ஐக்கு வீக்கு மட்டும் வில் ஷெல் யூஸ் பண்ணலாம், மீதி எல்லாத்துக்குமே வில் யூஸ் பண்ணலாம். Let us jump into the future perfect tense. இந்த இடத்துல முக்கியமானது ஃபியூச்சர்லேயே பர்ஃபெக்ட் என்ன சொல்லணும்னா, a well known action which will be completed in one point in the future. ஒரு முக்கியமான டயத்தில் ஃபியூச்சரில் அங்கேயும் கம்ப்ளீட் ஆகி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கம்ப்ளீட் ஆகி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை கற்பனையில் தான் பேச முடியும். ஓகே, தட் இஸ் an imaginary talking. எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ. அதுக்கு முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை தி எண்ட் ஆஃப், பை த மந்த் ஆஃப். நீ சொல்லுவோம்ல, நாளைக்கு நேரம்லாம் அநேகமாக இந்த இதை முடிச்சிருப்பான் சொல்லுவோம்ல, இந்த வேலையை முடிச்சிருப்பேன், நேரம் முடிச்சு வச்சுருப்பான், நேரம் அந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சிருப்பான், இந்த டைம் நாளைக்கு இந்நேரம், பை த டைம் ஆஃப், இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னொரு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் ஆகுது. இதுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் ஹி, சப்ஜெக்ட், வில் ஆர் ஷெல் ப்ளஸ் v3 இதே தான், ப்ளஸ் ஹேவ் v3. எப்பவுமே v3 வந்தால் பிஃபோர் ஹேவ் வரணும். இதில் முக்கியமான விஷயம், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் மட்டும் ஹேவ், ஹேடும், சாரி ஹேஸ், ஹேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹேஸ், ஹேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹேவ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், she will have completed his exam by the end of next year. அடுத்த வருஷம் இந்த நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பா. அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் அடுத்த வருஷம் இவ எக்ஸாமை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பா. பை த எண்ட் ஆஃப். நீஹா வில் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஹர் ப்ராஜெக்ட் பை த மந்த் ஆஃப் டிசம்பர். வர்ற டிசம்பர் மாதம் இதே நேரத்தில் அவள் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பா. நீஹா இந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பா. இப்படி பேசுகிறப்ப தான் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்குரிய அக்ரிமெண்ட் ஐ, வி, அதே மாதிரி வில் ஷெல் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி யூ, தே, ஹி, ஷி, இட் எல்லாத்துக்குமே வில் ஹாவ் யூஸ் பண்ணணும். Let us see the last and the best one, future perfect continuous tense. An action which will be started in the future and continuous completed in one point of tense. எப்படி ப்ரெசென்ட்டை பேசணும், பாஸ்ட்டை பேசணும். இப்போ ஃபியூச்சர்லேயே ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுவும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு, காலையிலேருந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி பேசுவோம்ல, அந்த தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இதோடைய கீவேர்டும் பை த எண்ட் ஆஃப் தான். ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? சப்ஜெக்ட் வில் ஆர் ஷல் ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வெர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க. யா, எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். All doctors will be seriously working better than the best by the end of December to reduce the number of deaths out of coronavirus. இப்போ என்ன பேச வரோம்? வர டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ள
கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேர்த்தையும் அந்த நம்பர் ஆஃப் டெத் இருக்குல்ல, இறப்போட எண்ணிக்கையை கன்ஃபார்மாக உறுதியாக குறைச்சிக்கிட்டே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளே குறைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எப்படின்னா டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளே இந்த வேலை ப்ராசஸில் போயிட்டு இருக்கும். எப்படி? பெட்டர் தேன் த பெஸ்ட். I will see you in the next session. Till then, take care. Bye.